Do you hear me? Yes, ma'am. Now can. জি ম্যাম Okay, fine. এখন আমাকে একটু প্লিজ টেল মি মানে তোমাদের is there any chance to participate in second phase exam in December? Is there any chance? আছে কি জানো? Do you know anything about your exam? Not sure, ma'am. Oh, okay, fine. আচ্ছা এখন যেহেতু আমরা আমাদের ক্লাস in third phase there is 3 subjects. Microbiology and two subject is pharmacology and pathology. And I think, do you know me? হ্যাঁ আমার মনে হয় আমরা তোমরা ভালোভাবে চিনো জি ম্যাম আমি জয়েন করেছি তোমার 18 মানে এখানে কিন্তু জয়েন করেছি তোমার 2018 তে, হ্যাঁ জুলাইতে জয়েন করেছি। আর আমার রুম কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ইজ ইন 4th floor, practical room and also tutor room that's also present in 4th floor. এখন তোমাদের কিছু একটা জিনিস জানতে চাই যে তোমরা অলরেডি you have participated in card or term exam. In our phase there is term, there is no card, only term, and in 1 year we complete just 2 term 1 and term 2 in my subject. The term 1 যেটা হচ্ছে that is mainly times mainly from July to November. Term 1 should be completed from July to November, but this situation it cannot be happened. And term 2 mainly occurs from November to February. From November, last 2 weeks of November to up to February. এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের term 1 and term 2 থাকে। Then May, you can participate in May your final exam. Term 1 that is divided into 3 parts. তিনটা কিন্তু আমাদের পার্ট থাকে। আমাদের এখানে there is no card. তোমরা যেটা in first phase or in second phase you participate in as items and cards. And here you will participate in items and term. টার্মটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব। দুইটা ভাগে ভাগ করেছি আমি বললাম। টার্ম 1 যেটা সেটাকে তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করছি। We divided in 3 parts. Number 1, একটা পার্টে তোমার থাকবে জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি, সেকেন্ড পার্টে থাকবে সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি, and থার্ড পার্টে যেটা থাকবে ইমিউনোলজি। You have any idea microbiology? What do you mean by the microbiology? এই মানে টপিকসটা সম্পর্কে কি কোনো আইডিয়া আছে? মাইক্রোবায়োলজি। Yes, ma'am. Any idea? বলো তো, tell me. About the small living organisms like bacteria, virus, algae, It is not visible. Okay, very good. The organism or microorganism that is very small in size, which is not visible in naked eye, that means invisible, এটা দেখা যাবে না, that is seen only by microscope. That means different types of microscope আছে, শুধু মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়। That এই topics that should be discussed in our subject. আর logy means knowledge. So knowledge about the microorganism which is not seen in visual or natural. Or সাবজেক্টের মধ্যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের মেইন সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টগুলো which organism তোমরা মাইক্রোঅর্গানিজম হতে পারে, একটা অলরেডি কিন্তু দুটো মেনশন করে ফেলেছে। নাম্বার 1 বললাম ভাইরাস, থার্ড কিছু আছে তোমার হেলমিন্থ ট্র্যাপেন এন্ড ফাঙ্গাস। Fungus, do you hear the name of fungus? Do you hear, students? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. তোমরা কি টার্মটার সাথে পরিচিত? ডু ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম? Yes, ma'am. তাহলে নাম্বার 1 ব্যাকটেরিয়া, নাম্বার 2 ভাইরাস, 3 ফাঙ্গাস, and number 4 helminth and protozoa type এর কিছু থাকে that is included in this subject. ওকে, তো এই জিনিসগুলো যে আমরা ডিসকাস করব, তো এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের কমন কিছু ফর্মুলা থাকে। কিন্তু আমরা যে পুরো টার্ম 1 আর টার্ম 2, the term 2 mainly is included বা mainly consisted of ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে কিন্তু টার্ম 1 আর টার্ম 2 lots of organism. Second যেটা বললাম ভাইরাস, it includes virus, fungus and protozoa or helminth. These 3 topics are included within the term 2. The term, but in my concern, term 1 is very difficult. Term 1 mainly consists of bacteria, but immunology, যেটা defense mechanism of our body. কিভাবে defense mechanism of our body against any microorganism, that is also included in term 1. So term 1 যেহেতু আমাদের প্রথম, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে। আমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন, তোমাদের কি কি টপিকস আছে, তোমাদের কি রকম এক্সাম হতে পারে, how you can participate in your exam, how we will face your exam, এই সম্পর্কে। ওকে, এখন তোমাদের যে টার্ম 1 কিন্তু it should be completed within 4 months আমাদের according to our curriculum. ওকে, এখানে ফার্স্ট যেটা 3টা ভাগে আমরা ডিভাইড করেছি টার্ম 1টাকে। নাম্বার 1 জেনারেল ব্যাকটেরিয়া, একটা অ্যাজ এ হোল একটা ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার কি হতে পারে, একটা ব্যাকটেরিয়ার ফাংশন কি হতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস, সে কিভাবে আমাদের বডিতে এন্ট্রি করে, কিভাবে সে ডিজিজ তৈরি করতে পারে, হাউ দে মেক বা প্রডিউস এনি ডিজিজ ইন আওয়ার বডি, এটা কিন্তু টার্ম 1 এর মধ্যে ইনক্লুডেড। তারপরে টার্ম 1 যেটা বলতেছে জেনারেল ব্যাকটেরিয়া, এখানে আরো তোমরা কিছু জানবা জেনারেল ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক। আমরা কিন্তু অলরেডি তোমরা কিন্তু গত বা লাস্ট ইয়ার অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কিন্তু অনেক ডিসকাশন হয়েছে। Antibiotic resistance, that is very concerned in our subject, so it should be included in term 1, especially in general bacteria. The general bacteria must know the antibiotic specifically, antibiotic resistance, and also culture. Do you familiar with culture? এই টার্মটার সাথে do you familiar with this term culture? আমরা কি, তোমরা কি শুনো না অনেক সময় যে একটা ফিভার হলো, a patient presented with fever, doctor suggest blood culture, অথবা doctor suggest you should do urine culture, you should do pus culture বা sputum culture in case of pneumonia. এই টার্মগুলোর সাথে কি তোমরা পরিচিত? do you familiar with this term? Yes, ma'am. Okay, তাহলে কালচার যে জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি not only included the structure of the bacteria, ব্যাকটেরিয়া শুধু সম্পর্কে জানবা না, এখানে as a whole একটা ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার, প্যাথোজেনেসিস, how they produce disease, how they enter, কিভাবে কোন পাথওয়েতে তারা আমাদের বডিতে এন্ট্রি করছে, how they enter into our body, how they produce disease. একটা ডিজিজ তৈরি করতে হলে কিছু এনজাইম, কিছু টক্সিনস রিলিজ করতে হবে, এই জিনিসগুলা আমাদেরকে জানতে হবে। আমাদের প্যাথোজেনেসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার সাবজেক্ট। কি কি এনজাইম, কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, সাম দে প্রোডিউস স্পেসিফিক এনজাইম, দে প্রোডিউস সাম স্পেসিফিক টক্সিন। টক্সিন বলতে একটা খারাপ একটা সাবস্টেন্স। হ্যাঁ, দিস two enzymes and toxins that are very important for our disease. কিভাবে তারা ডিজিজটা প্রডিউস করছে, এবং ডিজিজটা শুধু তৈরি করলে হবে না, ডিজিজ তৈরি করার পর আমাদেরকে ডিজিজটা ডায়াগনোসিস করতে হবে। কিভাবে আমরা কালচার করি, ইন আওয়ার ল্যাব we do culture. কালচার যে ডক্টর সাজেস্ট করতেছে, কালচারটা কিভাবে তৈরি করতে হয়, এই প্র্যাকটিক্যালি আপনারা আমাদের ল্যাবে হয়তো দেখতে পাবেন যে কিভাবে একটা কালচার তৈরি করতে হয়, একটা স্পুটাম, ইউরিন কালচার অথবা ব্লাড কালচার কিভাবে তৈরি করতে হয়, কি অর্গানিজম হয়, what is the organism that is found in culture, কি কি কালচার কি কি অর্গানিজম পাওয়া যায়, অথবা
যেটাতে অর্গানিজম পাবা, in that situation you must know the antibiotic sensitivity or resistance pattern. কখন আমরা অর্গানিজম পাই, কখন আমরা অর্গানিজম কোনো কিছু, there is no growth, in that situation there is no suggestion of antibiotic. Okay, যদি growth থাকে you must suggest what or which type of antibiotic is sensitive for that organism. The general bacteriology এগুলাই কিন্তু কভার করবে। Number 1 structure, number 2 pathogenesis, number 3 culture, different type of culture আমরা জানি, আর যেটা বললাম antibiotic sensitive or resistance pattern, এটা আমরা জেনারেল ব্যাকটেরিওলজিতে ডিসকাস করব। তুমি তো অ্যাজ একটা জেনারেল, যেমন আমি বলি যে একটা হিউম্যান বিং সম্পর্কে জানতে, তো আমরা কি বলবো, একটা অ্যাজ এ হোল একটা হিউম্যান বিং দেখতে কেমন, তার একটা মাথা আছে, দে হ্যাভ এ ওয়ান টু আর্মস, টু লেগস, তারপরে ভার্টিব্রা, এটসেট্রা এটসেট্রা, এভাবে একটা অ্যাজ এ হোল আমরা ডিসক্রাইব করি, ঠিক না? কিন্তু সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজিতে এক একটা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে ডিটেইলস, এক একটা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে, এক একটা ফ্যামিলি, এক একটা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে তোমাকে ডিটেইলস জানতে হবে। হিউম্যান বিং যেমন এক একটা কান্ট্রিতে এক এক রকম, কিন্তু দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রি। ওকে, যেমন in American there is black and white. Okay, in China there is different type of person, colors and language. Now it compares with bacteria. Bacteria is the same. Bacteria as a whole first জানতে হবে structure, pathogenesis. Then you should know the single bacteria, specific bacteria, specific structure, specific pathogenesis, specific disease, and how you will diagnose this bacteria. সেটাই হলো সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি। কথা বুঝছো? প্রথমে আমরা জানবো অ্যাজ এ হোল, সেটা হলো জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি। যখন একটা স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানতে পারবো, that is the systemic bacteriology. ওকে, সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজিতে তাহলে lots of pathogenesis, you should know the lots of pathogenesis. কিছু প্যাথোজেনেসিস, কিছু ডিফারেন্ট মেকানিজম থাকে, কিভাবে হাউ দে প্রডিউস ডিজিজ ইন আওয়ার বডি। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন ইয়োর রিটেন এমসিকিউ অর ভাইবা। সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজিতে আমাদের কিন্তু এই ধরনের ডিটেইলস গুলো জানতে হবে। আর ইমিউনোলজি দ্যাট ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন টার্ম 1. ইটস ভেরি difficult for you, but in easy way we can teach you in easy way. Immunology, that means immunology হলো এমন একটা সাবজেক্ট, that is the subject in which যেখানে our defense mechanism how act against microorganism. বডিতে তোমরা জানো যে microorganism enter into our body and they produce disease by using different mechanism use করে বডিতে ডিজিজ তৈরি করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা and Allah helps us by creating a lots of defense mechanism. আমাদের বডিতে কিন্তু lots of defense mechanism দিয়েছে। সাপোজ একটা एग्जांपल দেখাচ্ছি, বডিতে কিন্তু ইজিলি আমাদের বডিতে এন্টার করতে পারে বিকজ देयर इज ইনট্যাক্ট স্কিন। দেখো ইনট্যাক্ট স্কিন থাকে, এরপরে আমাদের দেখো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনট্যাক্ট মিউকাস মেমব্রেন। সো any virus or bacteria they should not enter into our body easily কিন্তু যেতে পারবে না। বাট is there any abrasion of the skin, স্কিনে যদি কোনো abrasion, cut অথবা mucous membrane, is there any cut যদি থাকে, that enter into our body, that enter into blood and they produces disease. Okay, এখন একটা জিনিস দেখো, এইটাই হলো আমাদের ডিফেন্স মেকানিজম, যে আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে একটা স্কিন দিয়েছে, ইনট্যাক্ট স্কিন আর ইনট্যাক্ট মিউকাস মেমব্রেন, দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স। সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন, আরো ডিফেন্স আছে, দ্যাট ইজ লটস অফ ডিফেন্স। তোমরা কিন্তু অনেক কিছু করবে। ফিজিওলজি do you know, but do you can remember the cells of bone marrow, cells of blood? Is there any? Yes, sir. That is. Yes, madam. Do you remember? You tell me. B cell, T cell. I could not hear.
I can't hear. ম্যাম বোন মানে হচ্ছে কি বি সেল টি সেল Okay. It's not T cell, but most common cells. Most common cells in blood. আরবিসি ম্যাম RBC. Okay. RBC. WBC. In case of WBC. জি ম্যাম In case of WBC. In case of WBC, which granulocyte participate in blood? Or which granulocyte present in the bone marrow? Anyone tell me? Anyone tell me? Students, do you hear me? Yes, ma'am. Please, anyone tell me which WBC, which type of WBC participate in blood or in bone marrow? Granulocytic cell, 3 granulocytic cells. Number 1, neutrophil, eosinophil, and basophil. These are important, and non-granulocytic tissues. Lymphocyte, these are non-granulocytic cells, lymphocyte. Among lymphocyte, 2 cells, T cell and B cell. In blood, most of the cells are T cell. T cell এর পরিমাণ count কিন্তু অনেক বেশি in comparison to B cell. Okay. এখানে here lots of cells participate in our defense mechanism, especially WBC. Neutrophil, eosinophil, basophil. These are very important. And another lymphocyte, among the non-granulocytic cells, lymphocyte, T cell and B cell, that is very important in our defense mechanism. এখন এখানে here another large data that participate in our body. একটা large cell আছে, that is irregular margin, single nucleus. Do you tell me? Large cell in blood, large cell in bone marrow. যেটা বোন ম্যারো থাকে সেটা কিন্তু টিস্যুতে আসে, কিন্তু দ্যাট ইজ অলসো ফাউন্ড ইন দ্য টিস্যু, দ্যাট ইজ অলসো ফাউন্ড ইন দ্য ব্লাড। শুধু জায়গা ভেদে তার নামটা চেঞ্জ হয়ে যায়। Macrophage. Who can answer this question? ম্যাক্রোফেজ What's your name? Orbita. Very good, very good. Macrophage. The macrophage found in the tissue, but when it is found in the blood or bone marrow, what is the name? Monocyte. Monocyte. Very good. Each monocyte, it is found in the first bone marrow. Then it comes into the blood. Blood from blood, according to pathogenesis, according to disease, they enter into the different type of tissue. Different type of tissue তে তারা চলে যাচ্ছে, and according to tissue they change their name. In case of skin, they have their name is, do you tell me their name is the name of macrophage in skin? বলতে পারবে anyone? Langerhans cell. Very good. Langerhans cell. It is only present in the skin. In case of skin, when macrophage is found, it is called Langerhans cell. When it is found in the liver, what is the name? Okay. Okay, very good. And when it is found in the lungs, what is the Alveolar alveolar? alveolar অনেক মনে আছে তাহলে তোমাদের। তাহলে এই জিনিসটাই কিন্তু পরীক্ষার সময় আমি অনেক সময় জিজ্ঞেস করি যে when monocyte is found in the tissue, what is the name? According to tissue, নেমটা তোমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই নেমটা তোমাদের you must remember this name according to site or according to location. Okay. নেক্সট যেটা বলতে যাচ্ছি, যে ডিফেন্স মেকানিজম শুধু যে আমাদের ফার্স্ট লাইন আল্লাহ তাআলা কিন্তু কিছু দিয়েছে। একটা যেটা তোমাদেরকে বললাম যে স্কিন এন্ড মিউকাস মেমব্রেন, দিস ইজ ইওর ফার্স্ট লাইন মেকানিজম। ওকে, যেমন ধরো আমি আরো কিছু ফার্স্ট লাইন তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি। ধরো when তোমরা কিছু কিন্তু দেখো যে some organism they enter into our body through the respiratory tract. In the respiratory tract, in the nose, there is cilia, just hair-like projection. Do you remember
hair-like projection. What is the name of this hair-like projection in the nose? Cilia. 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 Pretty good. The cilia কাজ কি? That's one type of একটা ঝাড়ু, just breathing করে. It clear the organism. Okay. You hear me? Ma'am. জি ম্যাডাম। Okay. Sorry, there is some interruption. Hello? আন্টি আমি ক্লাসে আছি এখন। আচ্ছা সরি আন্টি ফোন দাও। Students, do you hear me? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay. Sorry, there is interruption. Okay. এখন তোমাদেরকে আমি বলছি যে ফার্স্ট লাইন ডিফারেন্স কি এন্ড and another first line another আরো কিছু মেকানিজম আছে। তোমরা একটা কিন্তু বলতে পেরেছো যে some cilia that is present in mucous membrane in our respiratory tract. So what is the function of cilia? এটা কাজ কি? যেটা hair like projection. What is the function of এই যে cilia? এটা কাজ কি হতে পারে বলো তো? কি হতে পারে? And helps in sneezing reflex. তাহলে জাস্ট ইটস ক্লিয়ার দ্য অর্গানিজম, মানে জাস্ট লাইক আমাদের আমরা যেমন বাসায় একটা ঝাড়ু ইউজ করি ময়লাগুলো পরিষ্কার করার জন্য, ঠিক না? উই জাস্ট ইউজ এ মানে এটাকে কি বলে, হ্যাঁ ঝাড়ু টাইপের যে জিনিসগুলো ইউজ করি টু ক্লিন আওয়ার ডার্ট, সেটাই সেরকমই কিন্তু আমাদের কিন্তু নোজে কিন্তু আছে দেয়ার ইজ লটস অফ সিলিয়া and their function also to clear our microorganism. এটা একটু সুবিধা হলো মাইক্রোঅর্গানিজমকে তোমার ক্লিয়ার করে বের করে দিচ্ছে, বাট in some situations some microorganisms enter into our body. মিউকাস মেমব্রেনকে ওই যে সিলিয়াটাকে ক্রস করে তারা কিন্তু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে যায়। And do you know the mucus? Do you familiar with this term mucus? জি ম্যাম। মিউকাসের সাথে মিউকাসটা কি হতে পারে আমাদের কাছে? what do you think what is mucus? মিউকাসটা কি হয়? It is this jelly like substance or is it transparent liquid? Water and glycoproteins. Okay, Water and glycoproteins. water like this is not glycoprotein. Okay, fine. Water and But it is gel like, হ্যাঁ gel like হবে কিন্তু কিছুটা আঠালো, sticky nature, sticky, that is stick to your surface mucous membrane. এখানে যে মিউকাস মেমব্রেনে যে কিছু এপিথেলিয়াল সেল থাকে, দেয়া এপিথেলিয়াল সেল that mainly secrete the mucus. Okay, the mucusটা কি it line the mucous membrane, line থাকার কিছু সুবিধা আছে। what is the advantage of this mucus? সুবিধাটা কি? do you tell me? কিছু বলতে পারবেন সুবিধা আছে কিনা? এই যে তোমার লাইন করে থাকলো, স্টিক হয়ে থাকলো, কি সুবিধা হতে পারে? একটা স্টিকি জিনিস যদি লাইন করে থাকে তোমার অর্গানিজম যদি আসে Trap the foreign particles. ওকে ভেরি Trap গুড, the foreign particles. they trap the okay trap করে ফেলে, মানে নিচের দিকে beyond this mucus they cannot enter into our body. Okay, একটা ট্র্যাপ করে ফেলবে স্টিক যেহেতু, so they just trap the microorganism and after trapping they cannot enter into our body. তাহলে এটা তো আমাদের কি ইনবর্ন ডিফেন্স মেকানিজম নাকি এফার্ট? তোমাদের কাছে কি মনে হয় এটা কি অলরেডি আমাদের বডিতে আছে নাকি ইনবর্ন ম্যাথড। কি বলেছো? কে বলেছে এটা ইনবর্ন? who tell me this answer? সাকিব। সাকিব, জি ম্যাম। what's your name? আমি সাকিব আহমেদ। oh সাকিব, okay, our cricket player. okay fine, very good. আমার খুব ভালো লাগতেছে তোমাদের সাথে আজকে পড়িয়ে, মানে তোমরা you can tell me the lots of answer. okay, lots of answer of my question. So এটাই বললাম the mucous membrane that is present in our body, so already present and it is created by our creator আল্লাহ তাআলা. ওকে, তাহলে দেখছো কতটা সুবিধা। আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদেরকে কিছু ডিফেন্স মেকানিজম অলরেডি বডিতে দিয়ে দিয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন they participate the in defense mechanism. Okay,
তো এখন দেখো যখন কিছু পেনিট্রেট করে যায়, এখন মিউকাস হলো, মিউকাস থেকে পেনিট্রেট করে কখনো সাম সিচুয়েশন দে এন্টার ইনটু ব্লাড, ব্লাডে কিন্তু চলে যায়, তখন কে পার্টিসিপেট করবে? which cells are participate in blood, ব্লাডে যখন চলে যায় তখন কি করবে বলো তো? Macrophage. হ্যাঁ, ব্লাডে তো ম্যাক্রোফেজ, there is no macrophage in found in the blood, ব্লাডে যে Monocyte. ম্যাক্রোফেজ monocyte. Monocyte. So monocyte, Monocyte. first line difference, monocyte, neutrophil, these are the first line. The monocyte, neutrophil, eosinophil, these are first line difference mechanism. They can participate in that situation. তাহলে এটা তাহলে বুঝো তোমরা, ফার্স্ট হলো ডিফারেন্স মেকানিজম, সিল, মিউকাস মেমব্রেন, এরপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কেমিক্যালস আছে, মিউকাস আছে। আচ্ছা এখন আমরা ডু টেল মি, is there any defense mechanism in our gut? Any chemical or any acid or any base Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Stomach. that is present in which organ? Lining epitheliumটা তো একটা ডিফেন্স মেকানিজম। না, hydrochloric acid এটা বলো gut, in case of gut hydrochloric acid it produces acidity in which organ? Which organ? Stomach. 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 Okay, very good. আচ্ছা তাহলে এখন চিন্তা করো, জাস্ট you think you ingest some food that is sometimes may be contaminated with microorganism. Okay, it enter into our body through the oropharynx, through the mouth, it enter that into passes through the esophagus, then enter into the stomach. মানে সুবিধাটা কি হবে? Some microorganism is present in your food, and তোমার what is the benefit? এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা থাকলো, what is the benefit? কি সুবিধাটা হবে বলো তো? তাদের অ্যাসিডিক যে মানে ফিচারটা আছে ওদের জন্য মানে অনেকটা Hydrochloric acid. মাইক্রোঅর্গানিজমটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাদের। pH that is present in the 1 to 3, pH কিন্তু তোমার 1 থেকে 3 এর মধ্যে থাকে। In this situation they can not survive. কথা বুঝতে পারছো? এই যে একটা অ্যাসিডিটি তৈরি করে, সো এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল একটা our defense mechanism that is already present in our stomach. এটা তাহলে তোমাদের একটা মনে রাখতে হবে যে একটা অলরেডি আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদের একটা স্টোমাক একটা ডিফেন্স মেকানিজম দিয়েছে in our gut which is acidic. তাহলে অ্যাসিডিক যে pH-টা হলো 1 থেকে 3 এর মধ্যে কিন্তু, and it's important. Okay, এটা যদি দেখো গাটের মধ্যে it is gut passing from the stomach, duodenum, and there is large small intestine and then large intestine. এখন তোমরা কি কিছু পড়েছো কি যে large intestine, some bacteria also present in the large intestine, vitamin B, and they produce vitamin B12. Yes, ma'am. Now bacterial flora. Bacterial flora, that means some normal flora they already present in the bacterial flora. Very good. Who answered this question? Jubair, ma'am. Jubair. খুবই ভালো একটা আনসার দিয়েছো। নরমাল ফ্লোরা অলরেডি প্রেজেন্ট ইনটু আওয়ার লার্জ ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইনে কিন্তু থাকে। এই নরমাল ফ্লোরা কিন্তু আমাদের একটা অ্যানাদার ডিফেন্স মেকানিজম অফ আওয়ার বডি। এটা কি সুবিধাটা হলো কি জানো? আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলি, যেমন ধরো নরমাল ফ্লোরা কি করলো, সে কিন্তু নরমাল দিয়ে লিভ অ্যাজ এ নরমাল মানে অ্যাজ এ রেসিডেন্ট হিসেবে সে থাকে, ঠিক না? But they do not harm, they do not produce any harm to the host. হোস্টের কোন রকম ক্ষতি করে না, হিমের কোন রকম কোনো ক্ষতি করে না। বাট তাতে সুবিধাটা কি হয় জানো? When any organism enter into our body, that means enter into our large intestine, যখন কোনো অর্গানিজমটা এন্টার করবে তখন কি হবে? রিসেপ্টর অলরেডি কাভার্ড বাই দা নরমাল ফ্লোরা। কোনো রিসেপ্টর কিন্তু অলরেডি কাভার্ড থাকে নরমাল ফ্লোরা দিয়ে, সে কিন্তু কোনো খালি জায়গা পাবে না। দে ক্যান নট গেট এনি ওপেন প্লেস। মানে আমার কথা হলো বডিতে ঢোকার জন্য অবশ্যই দেয়ার মাস্ট বি রিসেপ্টর, মাস্ট বি প্রেজেন্ট। রিসেপ্টর তোমার থাকতেই হবে। তো when there is no receptor, so there is no binding of that microorganism to the receptor, receptor এর সাথে বাইন্ড করতে পারে না।
আমাদের অলরেডি কি করে নর্মাল ফ্লোরা সে রিসেপ্টর গুলোর সাথে বাইন্ড করে একটা ব্লক করে দেয়। কথা বলছো যাতে বাইরে থেকে যখন কোনো বাইরে থেকে কোনো এনিমি আসবে they cannot sit or they can bind with that receptor receptor এর সাথে বাইন্ড করতে পারে না রিসেপ্টরের সাথে প্রথমে বাইন্ড করতে হবে করে দেন it enter into ব্লাডে যেতে হয় সিস্টেম কিন্তু এরকম তাহলে কি হলো তোমার রিসেপ্টরের সাথে bind করতে পারে না সো ইজ देयर এনি বেনিফিট অফ নরমাল ফ্লোরা এখন কি মনে হচ্ছে নরমাল ফ্লোরাটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টস Yes, ma'am. জি ম্যাডাম। বুঝতে পারছি normal flora normally they live as a resident in large intestine okay first they block the receptor when any microorganism enter into large intestine they cannot bind with that receptor খালি জায়গা যদি থাকে তাহলে না তোমরা বাইন্ড করতে পারবে is there no blank place or no gap they cannot bind and they cannot enter into blood যেতে পারবে so there it is beneficial for us normal flora গুলো আমাদের জন্য একটা beneficial and these normal flora sometimes they produce vitamin B12 which is important for homeostasis mechanism okay তাহলে এটা হলো তোমরা এখন নিজেরই বলো the normal flora is it inborn or is it acquired defense mechanism acquired বলতে তুমি যখন Inborn. very exposed inborn very good Inborn. acquired তাহলে আমি একটা টার্ম বলে দেই এই টার্মটার সাথে তোমরা পরিচিত হবা when you expose this microorganism after some days our body produces defense mechanism according to that organism সেটাকে বলা হয় অ্যাকর্ড যেমন ধরো আজকে তুমি একটা ভাইরাসের এগেইনস্ট একটা ভাইরাস এক্সপোজ হলো যেমন ধরো কোভিড-19 যে সার্চ করোনা ভাইরাস 2 এক্সপোজ হলো তুমি আগে কখনো এটা নেভার ইউ এক্সপোজড দিস ভাইরাস আফটার 3 to 5 or 5 to 7 days your body produces some defense mechanism against that virus the defense mechanism বলতে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি করবে তোমরা কিন্তু শুনবা যে অ্যান্টিবডি তৈরি করতেছে শুনছো ডু ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম অ্যান্টিবডি জি ম্যাডাম। Yes, ma'am. ওকে তাহলে অ্যান্টিবডি এখন আমাকে বলেন অ্যান্টিবডি ইজ ইট ইনবর্ন অর ইজ ইট অ্যাকোয়ার্ড ডিফেন্স মেকানিজম কোনটা হতে পারে অ্যান্টিবডি Acquired. Accurate map. because antibody is not present from the beginning of our life it only produces according to presentation according to organism after 3 to 5 days 3 to 5 days এর পরে কিন্তু অ্যান্টিবডিটা তৈরি হবে মানে তোমার যে অর্গানিজমটা বডিতে এন্ট্রি করবে according to that situation according to that type of organism they produce antibody so antibody is not our inborn defense mechanism it is only our acquired defense mechanism so আমরা তোমরা কিন্তু ইমিউনোলজি সামনে পড়বে দেখবা যে আমরা কিছু বলি যে innate inborn defense mechanism first line কিছু আমরা বলি acquired মানে these are produced after exposure of the organism সেটাকে বলা হয় acquired অ্যান্টিবডি হলো সেই টাইপ অফ মানে acquired টাইপ এটা হলো ওয়ান টাইপ অফ এক্সাম্পল তো এখানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের জন্য টু ইম্পর্টেন্ট সেল ডিজার্ভ দুইটা কিন্তু করে থাকে নাম্বার 1 যে তোমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলে না নন গ্রানুলোসাইটিক সেল মনে আছে ইউ রিমেম্বার দা এক্সাম্পল অফ নন গ্রানুলোসাইটিক সেল জি ম্যাডাম। টেল মি প্লিজ টেল মি ম্যাম বি সেল থেকে আসে। I can't hear. I can't hear. Please tell me here. বি সেল। B cell and T cell. Very good. B cell and T cell. These are nuclear cell, mononuclear cell, round cell, but they have no granulocyte. Okay. Function টা clear হলো তো মানে body structure হলো these are round cell. They have single nucleus, large single nucleus, and they have no granulocyte. Granulocyte into nine, but these are very important cell in acquired defense mechanism. It is acquired. T cell stimulate প্রথমে হতে হবে that it stimulate B cell কে stimulate করে and they produce antibody. এই যে আমরা বুঝে বলি অ্যান্টিবডি একটা জিনিস বলে না যে সার্চ করোনা ভাইরাস 2
কেউ এক্সপোজড হলো 7 দিন পর 10 দিন পরে আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করে থাকি, কিন্তু অ্যান্টিবডি দেখি তো কিভাবে সাথে সাথে কিন্তু অ্যান্টিবডি গ্রো হয় না। Exposed to na 5 days, 7 days, our body produces antibody against that microorganism. তখন আমরা যদি ব্লাড টেস্ট করি, we can find this antibody. তাহলে এটা হলো একটা অ্যান্টিবডিটা হলো this is acquired type of defense mechanism. কিন্তু এটা কে তৈরি করছে অ্যান্টিবডিটা? এটা তৈরি করতে দুইটা সেলের হেল্প প্রয়োজন। বি সেল মেইনলি তৈরি করে, বাট বি সেলকে স্টিমুলেশনের জন্য টি সেল ইজ নিডেড। সেজন্য বললাম in case of acquired T cell and B cell, the role of T cell and B cell, that is very important. তোমরা কিন্তু already lots of information you are already known in first year, in second year, in also third year. অনেক কিছু কিন্তু তোমরা জানো, এগুলোকে আমরা just before relate একটার সাথে একটা কোরিলেট করব। কখন কোনটা ডিফেন্স মেকানিজমে কোনটা লাগে ফার্স্ট লাইন, কোনটা সেকেন্ড লাইন, কোনটা থার্ড লাইন, মানে অ্যাকোয়ার্ড টাইপের হবে যেটা থার্ড লাইন ডিফেন্স মেকানিজম। একটু টাইম দিন, একটু 5 দিন বা 7 দিন পরে তৈরি হয়, এই জিনিসগুলো জানবো। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার ইমিউনোলজি। ওকে, আচ্ছা এখন ইমিউনোলজি যেটা হলো সেটা আমরা ডিফারেন্সটা সম্পর্কে জানলাম। তাহলে আমরা যেটা বললাম যে টার্ম 1 জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি। ওকে, যেটা জেনারেল ব্যাকটেরিওলজির মধ্যে আমি তাহলে তোমাদেরকে কি কি বলেছি যে কি কি জানতে হবে বলো তো? একটা জেনারেল ব্যাকটেরিওলজিতে কি কি জানতে হয়? Bacteria structure, pathogenesis. স্ট্রাকচার প্রথমে, এটা দেখতে কেমন, মরফোলজি, লুকসটা কেমন। একটা লুকস একটা বলেছি, যেমন ধরো এটা কি ব্ল্যাক নাকি আমরা হিউম্যানের যেমন বলি ব্ল্যাক নাকি হোয়াইট, আর চাইনিজ প্যাটার্ন, মঙ্গোলিয়ান ফেস, আর টার্কিশ প্যাটার্ন, এই ধরনের আমরা কিছু বলি না। তো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এরকম কিছু আছে যে মরফোলজিটা দেখতে কেমন, এটা রাউন্ড আর এটা রড শেপ। তো প্রথমে একটা মরফোলজি, আমরা প্রথমে একটা অ্যাজ এ হোল একটা মরফোলজি জানি। সেকেন্ড জানি স্ট্রাকচার, তার কি রকম আছে। হিউম্যানের যেমন স্ট্রাকচার গুলো জানো, এইরকম ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে তোমার এক্সটার্নাল এন্ড ইন্টারনাল কিছু স্ট্রাকচার জানতে হবে। থার্ড আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এই among this structure, some structure are important for our pathogenesis of disease. সে যে ডিজিজ তৈরি করবে, এই যে বডিতে যে সে ঢুকবে, এন্ট্রি করবে, এই যে দেখো স্কিন বা মিউকাস মেমব্রেন বা সিলিয়াকে তোমার ভেদ করে, দে মাস্ট এন্টার ইনটু আওয়ার বডি। যদি পথে প্যাথোজেনেসিস তৈরি করতে থাকে, কিভাবে সে পার্টিসিপেট করবে, কিভাবে সে টিস্যুটাকে নেক্রোস্ট করবে, লাইসিস করবে, তো which type of enzymes, which type of organism, which type of toxins are produced by bacteria, এটা তোমাদেরকে জানতে হবে। You must know that type of toxin, that type of স্ট্রাকচার গুলো জানতে হবে। কোন কোন স্ট্রাকচার হেল্প নিয়ে সে প্যাথোজেনেসিস করতেছে, কোন কোন জিনিস সে প্রোডাকশনের মাধ্যমে প্যাথোজেনেসিস তৈরি করতেছে, এটা অ্যাজ এ হোল জানতে হবে। তো আমাদের একটা ডিজিজ তৈরি করলো, ডিজিজ তৈরি করার পরে আমরা কি টেস্ট করে থাকি, which test commonly done in our microbiology? একটা টেস্টের নাম বলো তো, যদি বলি কখনো বলি যে একটা টেস্টের নাম বলো তো, which test commonly done in our microbiology department? কালচার, ব্লাড কালচার, ইউরিন কালচার। এটা হলো কালচার, যেটার মাধ্যমে you can know the organism, the growth of the organism জানতে পারবে যে এটা what is the positive agent, কোন টাইপের মাইক্রোঅর্গানিজম, কোন টাইপের ব্যাকটেরিয়াটা হলো সেটা জানতে পারবে। তবে সব ক্ষেত্রে অর্গানিজম পাওয়া যায় না, we could not find out the organism in every situation, পাই না, তখন লেখা থাকে no growth, কোনো গ্রোথ নাই। In that situation there is no antibiotic sensitivity pattern mentioned. When you find the organism, you must mention which type of antibiotic that is important for your patient. এটা কিন্তু তোমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা দিতে হবে। এখন কালচার তো কমন, আরেকটা জিনিস তোমরা কখনো শুনেছো, ডু ইউ ফাইন্ড ব্রাম স্টেইন, জেডেন স্টেইন? তোমাদের ধরো পেশেন্ট, তোমাদের কখনো বাবা মা যখন টেস্ট করলো বা ইউরিন আরএনএ, routine microscopic examination, urine routine microscopic examination. জি ম্যাম, ইউরিনারি শুনছি। হ্যাঁ, urine RNA, তাহলে RNA হচ্ছে that means routine microscopic examination. আমরা ইউরিনের মধ্যে কি কি পাই, এটা কি ইনফেকশন আছে, is there any infection
or is there no infection? যদি না থাকে তাহলে no growth কিছু পাবো না, যদি থাকে আমরা ওই মাইক্রোস্কোপে তোমার পার্সেল পাবো। পার্সেল কি তোমরা টার্মটার সাথে পরিচিত? পার্সেল, ডু ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম পার্সেল? জি ম্যাম। জি ম্যাডাম। বলো তো Yes, ma'am. which cell acts as a parcel? Which granulocytic cell Neutrophil. acts as parcel? Neutrophil. Very good. Who tell me the answer? Who tell me? Dipankar. Very good. Okay, fine. তাহলে নিউট্রোফিল হলো এখানে একটা 5টা লোক থাকে, 3 to 5 লোক, and its granules acts as basic টাইপের কিন্তু granules থাকে, and they acts as parcel. যখন বডিতে আমাদের কোনো ইনফেকশন হয়ে যায়, কোনো একটা গ্রোথ মানে কোনো একটা অর্গানিজম থাকে, there is rising of parcel, নিউট্রোফিলের কাউন্টটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। এখন ইউরিনের একটা ইনফেকশন হলো, তুমি ইউরিনে ইউটিআই করতে, ইউটিআই চিন্তা করছো, তাহলে ইউরিন আরএনএ আমি করবো মাইক্রোস্কোপে, তখন পার্সেল প্রচুর দেখবো। দিস ইজ ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। আমি কিন্তু অর্গানিজম দেখতে হলে আমাকে কালচার শুড বি ডান, বাট আমি যদি দেখতে চাই, I want to know is there any infection of urinary tract, in that situation microscopic examination should be done. Okay, তো মাইক্রোস্কোপি করলে আমাকে একটা ক্লু দিবে যে there is rising of পার্সেলের পরিমাণটা নরমাল থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে। যখন আমি দেখবো there is rising of parcel, so I will confirm there is infection mass present in that site. এটা তখন তুমি মাথায় তুমি দিতে পারো যে এটা তোমাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা, যে একটা যখন আমরা গ্রোথ চিন্তা করবো, when we think the growth of that organism in that specimen, we must do culture করতে হবে। কালচারের জন্য ওই স্যাম্পলটাকে পাঠাতে হবে, আর কালচার করে আমরা দুইটা জিনিস পাই, একটা যদি গ্রোথ পাই, ইন দ্যাট সিচুয়েশনে তোমার ওই পেজের মধ্যে লেখা থাকে অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ অথবা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট, এগুলা ওই পেজের মধ্যে তোমার মেনশন করা থাকে। এগুলো আমরা আস্তে আস্তে তোমরা পড়তে থাকবো, বুঝছো, জানতে থাকবো। তো এত ভয়ের কিছু নাই, আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে তোমাদের একটু বেসিক কিছু আইডিয়া দিচ্ছি। আর যদি জানতে চাও যে ইনফেকশন শুধু প্রেজেন্ট কিনা, যে আমার বডিতে ব্লাডে অথবা ইউরিনে শুধু ইনফেকশন আছে কিনা, কোথাও কোনো ট্র্যাক্টে, ওই স্যাম্পলটা নিয়ে যদি আমরা মাইক্রোস্কোপ করি, মাইক্রোস্কোপে শুধুমাত্র দেখবো যে আমাদের is there any increasing বা rising number of parcel, yes or no? যদি yes, there is rising number of parcel, it indicates infection. If there is no rising of parcel, it indicates no infection. এতটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, ওকে, ফাইন। আজকে শুরু তাহলে আমরা একটু টার্ম 1 নিয়ে একটু আলোচনা করলাম, যে টার্ম 1 এর জেনারেল ব্যাকটেরিওলজিটা কি, সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজিতে আমরা কি একটা সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়া একটা সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া নিয়ে ইন ডিটেইলস আলোচনা করে থাকি। জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি অ্যাজ এ হোল, সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাকটেরিয়া ইজ ইনক্লুডেড ইন ডিসকাস ইন দা সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়া। প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমাকে একটা তোমার ব্যাকটেরিয়ার নাম কি বলতে পারবে, যে ধরো টিটেনি করে, মনে আছে? ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি। তাদের অনেক কিছু জানা আছে। ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেন, তাহলে টিটেনি করে এমন একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বললাম ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি। তাহলে টিটেনিস যখন আমরা পড়বো, টিটেনাস কিভাবে করে, কোন টক্সিন করে, তখন ওইটার সম্পর্কে আমাদের ডিটেলস তখন জানতে হবে। আরেকটা জিনিস কি মনে আছে তোমাদের, গ্যাস গ্যাংলিং, ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ গ্যাস গ্যাংলিং ইন কেস অফ রোড অ্যাক্সিডেন্ট? Clostridium. ক্লস্ট্রিডিয়ামের সাথে আরেকটা নাম কিন্তু ওয়েলশাই। Clostridium perfringens, এটা কিন্তু করে থাকে they produce gas gangrene. That means in case of road accident, ধরো যদি হয়, the cut mark of the skin that is mainly contaminated with soil contain Clostridium perfringens, and they produce কি করে, কিছু টক্সিন তৈরি করে, and that toxin they produce gas, they produce macros of that part of limb. তখন ওই লিম্বটা দেখতে কি হবে, পুরা মনে হবে যে এয়ার বাবেল কিছু তৈরি হবে, ব্ল্যাকেনিং হয়ে যাবে, ম্যাক্রোস হয়ে যাবে, পাটাকে তখন অ্যাম্পুটেশন করে ফেলতে হবে। কথা বুঝতে পারছো?
তাহলে এই যে একটা তোমরা যদি দেখো একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট, কাট মার্ক, সয়েলটাকে ইমিডিয়েট কিন্তু ক্লিন করতে হয়। যদি না করি, ইফ ইউ ডু নট দ্য ক্লিন দ্যাট প্লেস, দ্যাট উইল বি কন্টামিনেটেড ইজিলি। কন্টামিনেটেড যখন হবে, যে প্রোডিউসার কি করবে, টক্সিন তৈরি করবে। টক্সিন যখন তৈরি করবে, আস্তে আস্তে কি হবে, দুইটা জিনিস কাজ করে। একটা হলো যে আমাদের পায়ের লিম্বের যে মাসেল গুলো থাকে, মাসেল গুলাকে ডিস্ট্রাকশন করে ফেলবে, ব্ল্যাকেনিং হবে। অ্যানাদার সাইডে যে প্রোডিউস গ্যাস বাবেল, গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে গ্যাসের বাড়তে থাকবে। এন্ড আলটিমেট যে প্রোডিউসেস অ্যানোক্সিয়া, এখানে ব্লাড সার্কুলেশন কমে যাবে। এন্ড আলটিমেট amputation must be done, পুরা হাঁটু, বিলো দ্য হাঁটু একটু লিম্ব কিন্তু কেটে ফেলতে হয়। ওকে, তো সেটাই বললাম, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ডিটেলস করতে হবে ইন কেস অফ সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি। আর ইমিউনোলজিতে কিন্তু আমি খুব শর্টকাট তোমাদেরকে আলোচনা করেছি যে একটা ইনেট বা ইনবর্ন ইমিউনিটিতে আমাদের কি কি থাকতে পারে। আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মধ্যে এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা দিয়েছি অ্যান্টিবডি। আচ্ছা, আমাকে কি একটা জিনিস বলতে পারো, অ্যাকোয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইমিউনিটির মধ্যে অ্যান্টিবডি থাকে এমন কিছু জিনিস বা অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে আমরা আর্টিফিশিয়ালি কিছু দিই অ্যাকোয়ার্ড? ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, vaccine, সিরাপ। vaccine. ভেরি গুড। এই যে তোমরা এখন কোভিড-19 এটা ডিফেন্স করার জন্য যে ভ্যাকসিন তৈরি করা আছে, এটা কিন্তু অ্যান্টিবডি থাকে না। ভ্যাকসিনের মধ্যে অ্যান্টিজেন, মানে তোমার কোভিড-19 রিসার্চ করোনা ভাইরাসের 2 এর স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট, স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট ইন দ্যাট ভ্যাকসিন। যখন এই ভ্যাকসিনটা তোমার বডিতে যখন পুশ করা হবে, 3 days, 5 days, 1 month পরে, একটা স্পেসিফিক টাইমের পরে সে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। ওকে, তাহলে দিস ইজ আওয়ার অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। বাট এটা কি ন্যাচারাল নাকি আর্টিফিশিয়াল বলো তো? এই যে ভ্যাকসিনটা দিলা, এটা কি ন্যাচারাল নাকি আর্টিফিশিয়াল? ডিফারেন্স না আওয়ার বডি? আর্টিফিশিয়াল। তুমি একটা ভ্যাকসিন তৈরি করে দিচ্ছ, দিস ইজ নট আওয়ার ন্যাচারাল ডিফেন্স মেকানিজম। ন্যাচারাল হলো যেটা আমাদের আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছে, আল্লাহ হ্যাজ মেড ফর আওয়ার ডিফেন্স মেকানিজম, যেটা অলরেডি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি, দ্যাট ইজ ইনবর্ন, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল। ওকে, ন্যাচারাল কিন্তু এখন অ্যান্টিবডি বডিতে। ম্যাম, আরেকজনের বডি থেকে যদি আমি সেরাম অথবা প্লাজমা দিই সেটা? হ্যাঁ, this is also defense mechanism, this is also active and this is also artificial কিন্তু। ওকে, এটাও কিন্তু আর্টিফিশিয়াল, এটা কিন্তু ন্যাচারাল না। এখন তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো তো, তোমরা কি জানো, ডু ইউ নো antibody passes through the placenta from mother to fetus? IgG, Yes, ma'am. IgG, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি, IgG and also passes through the breastfeeding. আইজিএ। IgE, IgE. very good, very good. আমি খুব খুশি হলাম তোমাদের ক্লাসটা আজকে নিয়ে, যে তোমরা পড়ার মধ্যে অনেক কিছু ইনফরমেশন আমাকে দিয়ে দিচ্ছ। এখন তোমরা নিজেরা বলো, অ্যান্টিবডি, দ্য রোল অফ অ্যান্টিবডি হলো ডিফেন্স মেকানিজম না, মানে কোন একটা অর্গানিজম যদি বডিতে এন্ট্রি করে সেটাকে সে নিউট্রালাইজ করে ফেলবে। এখন মাদার টু ফিটাসে যাচ্ছে, মার অ্যান্টিবডি দ্যাট এন্টার ইনটু ফিটাস কাকে রক্ষা করছে? প্রোটেক্ট দা বেবি। এখন আমাকে বলো, ইজ ইট ন্যাচারাল আর ইজ ইট আর্টিফিশিয়াল ডিফেন্স মেকানিজম? নিজেরাই বলো তো। ন্যাচারাল। This is natural. A antibody that is passes, this antibody immunoglobulin G which passes through the placenta and immunoglobulin A which passes through the breastfeeding. This is natural defense mechanism of our body. এটা কিন্তু acquired. Acquiredটাকেও কিন্তু আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি, ন্যাচারাল অথবা তোমার আর্টিফিশিয়াল। বুঝতে পেরেছো? এইটার একটা এক্সাম্পল হলো দিস ইজ ন্যাচারাল। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে করছি তোমার সেরাম। আমরা কিন্তু অনেকেই যে তোমরা বলতেছো না সেরাম, প্লাজমা থেরাপি নেয়, যে সার্চ করোনা ভাইরাস 2 এই টার্মটা করেছে না, প্লাজমা থেরাপি। টিভিতে কিছুদিন পর পর দেখা যাচ্ছে প্লাজমা থেরাপি ইজ টেকেন ইন ডিএমসি আর ইন ব্লাড ট্রান্সফিউশন ডিপার্টমেন্ট ইন কেস অফ ডিএমসি। এটা শুনছো না? এই যে প্লাজমা Yes. থেরাপি নিচ্ছে, অ্যান্টিবডি নিচ্ছে, this is also artificial, this is not natural. তুমি বুঝছো? এটা কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল, তোমার আইডল থেকে তুমি নিয়ে দিচ্ছ, তোমার ন্যাচারাল ওয়েতে এটা বডিতে তৈরি হচ্ছে বা ন্যাচারাল ওয়েতে পাসিং হচ্ছে না। কথা বুঝছো? তুমি কিন্তু একটা রুট তৈরি করে দিচ্ছ, দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল।
ভেরি গুড, তোমাদের সাথে আমার ক্লাসটা নিয়ে আসতে খুব ভালো লাগছে যে এত কিছু যে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো, মানে আই কান্ট ইমাজিন। কথা বলছো, আমার খুব ভালো লাগছে। আমার কিন্তু আমি কিন্তু 18তে যখন জয়েন করি, আমার ফার্স্ট ব্যাচ ছিল 5th ব্যাচ। দিস ইজ ভেরি ফেভারিট ব্যাচ ফর মি। আমার কাছে ওদের ওই ব্যাচটাকে খুবই ভালো লাগছে, বুঝছো। একই তো বললাম যে ফার্স্ট লাভের প্রতি মানুষের খুব অ্যাট্রাকশন থাকে, এটাও ঠিক সেম থিং ফর মি। দিস ইজ মাই ফার্স্ট ব্যাচ ফর মি, ফিফথ ব্যাচ। ওই ব্যাচটার প্রতি আমার একটা অন্যরকম সফট কর্নার কাজ করে। তারপর তার মানে না যে আমি অন্য ব্যাচকে পড়াবো না বা অন্য ব্যাচের প্রতি আই হ্যাভ নো অ্যাফিনিটি, এখানে কিছু নাই। বাট আমি তোমাদের কাছকে পড়ে খুব মজা পেলাম, খুব আই এনজয় রিয়েলি ভেরি মাচ, বুঝছো। যে তোমরা আমার সাথে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার ইওর নলেজ অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট ফেজ এন্ড সেকেন্ড ফেজ শেয়ার উইথ মি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে কোশ্চেন টু সাইড, আচ্ছা এটা কি ওয়ান সাইড? এই ডিসকাশনটা কি আর মানে কয়টা সাইড বলো? ওয়ান সাইড নাকি টু ওয়ে কমিউনিকেশন? এই যে জিনিসটা আমি ভেরি গুড, এটা কিন্তু একটা তোমাদের কমিউনিটি মেডিসিনের একটা কিন্তু পার্ট। কমিউনিটি মেডিসিনে নিশ্চয়ই পড়েছো ভ্যাকসিন জি সম্পর্কে ম্যাম, কমিউনিকেশন। করি, অথবা পড়েছো ডিসকাশন, এই যে ওয়ান ওয়ে ডিসকাশন, টু ওয়ে ডিসকাশন। আজকে আমরা যেটা করেছি টোটালি টু ওয়ে ডিসকাশন। আমি কিছু বলে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কিছু আনসার দিয়েছো, দ্যাট টু ওয়ে ডিসকাশন। এন্ড আই থিংক দিস ইজ ভেরি ইফেক্টিভ ফর ইউ। যে ছোট ছোট কথাগুলা, এটাই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা ফাইবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ইন নেক্সট ক্লাস I will discuss the term two. Okay? Yes, ma'am. Thank you, Thank you ma'am. very much. Hafiz. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Okay, please. Seven.